নমস্কার, আমি অদিতি। শুরু করছি উত্তরের সংবাদ। বিস্তারিত সংবাদে যাব, কিন্তু তার আগে চোখ রাখবো আজকের বিশেষ সংবাদে। আজ দ্বিতীয়বার জলপাইগুড়ি কলকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী সার্কিট বেঞ্চ পরিদর্শনে আসলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি.এস. শিবগানম। পাশাপাশি খতিয়ে দেখলেন সার্ভিস রোড এবং জল নিকাশি ব্যবস্থার কাজ। আজ ডেঙ্গু দিবসে জলপাইগুড়ি পুরসভার পক্ষ থেকে নতুন করে ডেঙ্গু নির্মূল করার অভিযান শুরু হলো। থানা চত্বর সহ নানা জায়গায় করা হলো ফগিং এবং স্প্রে। জলপাইগুড়ি কলকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী সার্কিট বেঞ্চ পরিদর্শনে ফের প্রধান বিচারপতি। এ নিয়ে দ্বিতীয়বার আজ জলপাইগুড়িতে হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের কাজ পরিদর্শনে আসলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি.এস. শিবগানম। এদিন সার্কিট বেঞ্চের সামনে নির্মীয়মান হাইরোডের সার্ভিস রোড পরিদর্শন করেন তিনি। এর পাশাপাশি জল নিকাশি ব্যবস্থার জন্য ড্রেনের কাজটিও খতিয়ে দেখেন প্রধান বিচারপতি। তিনি নিজে পাহাড়পুর মোড় থেকে গোশলা মোড় পর্যন্ত সার্ভিস রোড পরিদর্শন করেন। তবে যেভাবে কাজ চলছে তাতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। খুব শীঘ্রই হাইকোর্টের এই সার্কিট বেঞ্চটির উদ্বোধন হবে বলেও জানান তিনি। এদিন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি কাজের সাথে যুক্ত সকল দপ্তরের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করেন তিনি। জেলা এবং পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকাতেও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রধান বিচারপতি টি.এস. শিবগানম বলেন, এটা আমাদের দ্বিতীয় পরিদর্শন। গত 8ই মে এখানে এসেছিলাম। বর্তমানে খুব ভালো কাজ চলছে। আজকে হাইওয়ে অথরিটির সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। যেহেতু হাইওয়ের পাশে এই সার্কিট বেঞ্চ, তাই সার্ভিস রোড এবং জল নিকাশির ব্যবস্থার জন্য ড্রেনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা চাই না জলমগ্ন হোক এই এলাকা। সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন খুব শীঘ্রই হবে। This is our second visit to this magnificent place. Lastly we came on 8th of May, and you yourself would have observed that there is a very good progress in the work, which with good pace they are doing. Today's visit we had planned for discussion with National Highways Authority of India, because given the terrain and the rainfall which is predicted, we do not want any flooding. So we have impressed upon them that the entire service road and the drain should be made ready, and they have assured that they will do it before 15th of June. So that is the purpose of today's visit. The regional director, the project directors, everybody they came from Kolkata. We had very good inspection. Now we are going to hold a meeting with them, and then we will proceed. Sir, any initial planning for opening? Yes. That is why we are doing. But we have not yet to firm up the date. We have to get the dates from the Honorable Chief Minister, Honorable Chief Justice of India, and other dignitaries who have to be invited. That is all in the pipeline. It is too early for us to commit or comment upon that. Within July or June? We will do it. We are working towards it. 1 and 2 months. We are working. Let us see. Okay, sir. Because we can't put too much of pressure on the Public Works Department or on the contractor. They are doing a job. Because from today morning there is heavy rain. So therefore, suppose the daytime there is rain, obviously the work has to be stalled for a few hours. Suppose some painting work is going on, rainy season we can't do. So these are all climatic conditions which we can't predict. So everybody is cooperating. The district administration, the Public Works Department, the police, they are so very cooperative. I have expressed that to them as well as to the Principal Secretary, and asked him to convey to the Honorable Chief Minister that the entire state missionary is supporting this project. So therefore we are confident it will happen soon. Even the NHAI has done NHAI also, between last week and this week, from between 8th and 16th, these 8 days you will find the improvement. So there are some issues which we will discuss and we will sort it out. But the work will be proceeding. Thank you. হিমাচল বিহারে উচ্ছেদ অভিযান, দোকানদারদের হুঁশিয়ারি, ভোট বয়কটের ডাক। শিলিগুড়ি মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত হিমাচল বিহার এলাকায় শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদ চালালো উচ্ছেদ অভিযান। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাঘাট এবং সরকারি জমি দখল করে বসে থাকা দোকানপাটকে টার্গেট করে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ব্যবহৃত হয় জেসিবি, যেগুলির মাধ্যমে একের পর এক দোকান গুড়িয়ে দেওয়া হয়।
এই ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষুব্ধ দোকানদাররা অভিযোগ করেন কোনো রকম নোটিশ ছাড়াই হঠাৎ করেই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে। তারা জানান বছরের পর বছর ধরে সেখানে ব্যবসা চালিয়ে আসছেন, কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা না করে এভাবে ভাঙচুর অমানবিক। দোকানদারদের একাংশ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, যদি তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে আসন্ন নির্বাচনে তারা ভোট বয়কট করবেন। ইতিমধ্যেই এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন যদিও দাবি করেছে বারবার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও অবৈধ দখলদাররা জায়গা ছাড়েননি, তাই বাধ্য হয়ে উচ্ছেদে নামতে হয়েছে। এই ঘটনার জেরে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয় যাতে আইন শৃঙ্খলার অবনতি না হয়। আমাদের যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন আমরা কোথায় যাব, কি খাবো না খাবো, এখন বাচ্চাদেরকে কিভাবে মানুষ করব, আমাদের টেনশনে আছি। কিসের দোকান ছিল আপনার? ভাতের হোটেল। কত বছর ধরে করছেন? 2005-এ করছি দোকান। কোথায় যাব, কি করব? দেখেন না, টিএমসির পার্টি অফিস পর্যন্ত ভেঙে দিয়েছে, তাহলে বুঝতে পারছেন করার কিছু নাই এখন আমাদের। আমরা কোথায় যাব, কি খাবো না খাবো, এখন সেটা নিয়ে আমাদের ভাবনা চলছে। ছেলে মেয়ে 5 জন আছে পরিবারে, ছেলে মেয়ে। হ্যাঁ, নোটিশ তো দিয়েছিল জানুয়ারি 2 তারিখে। তখন আমরা সব মাল তো নিয়ে চলে গেছিলাম। তারপর আবার এসে তখন 1 মাস পর আবার এসে বসলাম, দেখলাম ভাঙলো না, আমরা সব মাল নিয়ে চলে গেছিলাম। এখন যে হঠাৎ করে আসে আজকে সকালবেলায়, দেখেন না কত খাবার পড়ে আছে। বললাম তো তখনই, বাসন্তী শীল। ভাঙচুর তো চললো আজকে, আগে কি নোটিশ দেওয়া হয়েছিল কোনো? হ্যাঁ, 2 বার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। এগুলোর দোকান কি এমনি বসেছিলেন নাকি টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছিলেন? না, এখানে আমাদের একটা তৃণমূলের পার্টি অফিস আছে, ওখানকার নেতারা টাকা দিয়ে বসেছিল। কতদিন হলো বসেছিলেন? মোটামুটি যখন এই নার্সিংহোমটা হয় 2008-9 এরকম হবে মনে হয়। ক্ষয়ক্ষতি কত হলো? দোকান তখন নিয়েছিলাম 1,90,000 টাকা দিয়ে। তারপরে দোকানটা আস্তে আস্তে বানালাম, 4-5 লাখ টাকা তো হয়ে গেল। কার কাছ থেকে কিনেছেন? এখানে বাপি দাস ছিল, তখনকার যে তৃণমূলের নেতা ছিল। আজকে আর কারোরই দেখা নেই? না না, কেউ আসেনি। দেখা গেল যে তৃণমূল পার্টি অফিস ভেঙে দিয়েছে। কেন? এখানে তৃণমূলের পার্টি অফিসটা ছিল এই দোকানগুলোর জন্যই ছিল। ওরা বলেছিল একটা পার্টি অফিস বানালে তাহলে দোকানগুলো বাঁচবে, এর জন্য সবাই দোকান কিনেছিল। এখন সব দোকান যখন ভেঙে দিল, তো সব দোকানদার মিলে বললো তাহলে পার্টি অফিসটা রেখে কি হয়, পার্টি অফিসটা ভেঙে দাও। কতগুলো দোকান আছে তাও এখানে? এখানে 50টার উপরে। আপনার কি দোকান ছিল? আমার এখানে ফাস্টফুডের দোকান ছিল। আপনি এখন কি করবেন? এখন ভাবছি দেখি কি করা যায়। জীবন তো থেমে থাকে না, জীবন তো চলবেই। আপনার নাম? আমার নাম অসীম ভৌমিক। আন্দোলন কর্মসূচি নেওয়ার আগেই সেতু তৈরির কাজ শুরু করে দিল জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তর। খুশির হাওয়া গ্রাম জুড়ে। 2023 সালে বর্ষার জলে গদাধর ক্যানেলে ভেসে যায় হিমপাইপ, ফলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল চলাচলের পথ। পরে সেচ দপ্তরের উদ্যোগে একটি অস্থায়ী বাঁশের সেতু তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু ওই এলাকায় প্রায় কয়েক হাজার মানুষ বসবাস করে। যাতায়াত করার দরুন অসুবিধা হতো, রাতে চলাচলের অসুবিধা হতো। গ্রামটি ছিল সানুপাড়া গদাধর ক্যানেল সংলগ্ন গ্রাম, ফলে মানুষের চরম দুর্ভোগ হতো। রোগীদের নিয়ে যাতায়াত করা যেত না। এই অসুবিধার কথা বারবার তুলে ধরেন ওই এলাকার পঞ্চায়েত গণেশ ঘোষ। তার নেতৃত্বে দীর্ঘদিন সেচ দপ্তরে আন্দোলন করা হয়েছিল যাতে সানুপাড়াতে গদাধর নদীর ওপর পাকা সেতু নির্মাণ করা যায়, আর তার দাবি মেনেই শুরু হয়েছে এই ক্যানেলের ওপর পাকা সেতু। আর এতেই খুশি সাধারণ মানুষ। তারা বলেন, আগে অস্থায়ী সেতু ছিল বাঁশের, চলাচল করা যেত না, বিশেষ করে রাত্রিবেলা কোনোভাবেই সেখান থেকে অসুস্থ অবস্থায় কাউকে নিয়ে যাওয়া যেত না। আর এখন সেতুর কাজ শুরু হওয়ায় খুশি সকলে। যদিও এই সেতুর দাবিতে আন্দোলন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তার আর প্রয়োজন হবে না। আপনারা জানেন যে 2023 সালে পঞ্চায়েত নির্বাচন হওয়ার পরের দিনই প্রচণ্ড বর্ষাতে আমাদের এই এলাকার গদাধর ক্যানেলের যে হিমপাইপটা ছিল সেটা জলের তলে ভেসে যায়, এবং আমরা সেই সময় পর্যন্ত নির্বাচন জয় ঘোষণা হয়নি ফলাফল। তখন আমরা জানাই আমাদের সেচ দপ্তরে, এবং সেচ দপ্তর জানায় যে এটা আমরা করব, কিন্তু সেই সময় তারা একটা বাঁশের ব্রিজ করে দেয়। 1 বছর পার হয়ে গেল। তো আপনারা জানেন, আপনারা সংবাদ মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন যে আমরা এখন সেচ দপ্তরে আমরা প্রথমে পোস্টারিং করলাম, এবং তারপরে আমরা ফুলের তোড়া দিয়ে জানালাম, এবং তারা বলেছে এটা কাজটা করবে। তো আমাদের আগামী সপ্তাহে আন্দোলন করার কথা ছিল। আমরা ধর্ণা কর্মসূচি নিয়েছিলাম এলাকার বাসীদের নিয়ে,
কিন্তু আমরা যখন যাই তখন রেডিওর মাধ্যমে জানলাম যে আমাদের কাজটা হয়ে গেছে এবং ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে গেছে। তো আগামীকাল থেকে কাজ শুরু হয়েছে এবং আজকে আমরা দেখি পুরোদমে কাজ শুরু হয়েছে। কি হবে? তো এখানে পাকা সেতু হয়ে যাচ্ছে, মানুষের যেটা দীর্ঘদিনের দাবি ছিল যাতায়াতের ক্ষেত্রে যাতে একটা পাকা সেতু করা হয় সেই দাবিটা হচ্ছে। এটা কোন জায়গা? এটা সানুপাড়া গদাধর ক্যানেল। কত টাকা ব্যয় এটা হচ্ছে জানা আছে? এটা এখনো শিডিউলটা আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি, আমাদের কন্ট্রাক্টর সাহেব এখানে আছেন, উনি বলতে পারবেন। এটা দিয়ে পেশেন্টের জন্য খুবই সুবিধা, আমাদের যাতায়াত তো এমনি আদার্স কোনো জায়গা নেই, রাস্তা নাই, পেশেন্টের জন্য খুবই ভালো হবে। হ্যাঁ, আগে কি করে যাতায়াত করতেন? মার দিয়ে জল দিয়ে, ওটা আলাদা, একটা সাঁকো ছিল ওইটাও ভেঙে গেল, বছরখানে 6 মাস টিকছে হয়তো সাঁকোটাও। মানে এখন সুবিধা হবে, এখন অনেকটাই সুবিধা হবে। শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়িতে নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ সহ গ্রেফতার এক যুবক। খড়িবাড়ির বাংলা বিহার সীমান্তে পুলিশের অভিযানে 150 বোতল নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ সহ গ্রেফতার একজন। ধৃতের নাম মোহাম্মদ আরিফ, বিহারের বাসিন্দা সে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ বাংলা বিহার সীমান্তের সিঙ্গিয়া জোতে একটি বাইক আটক করে তল্লাশি চালিয়ে 150টি নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ উদ্ধার করে। ধৃতকে খড়িবাড়ি থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। ধৃত বিহার থেকে বাইকে করে নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ হাত বদলের জন্য এনেছিল। ঘটনায় একটি বাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আজ ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। ঠিক আছে ম্যাম, কিন্তু লাস্ট এটাই ম্যাম, কিন্তু তারপর আবার অন্য জানেন लेवल नहीं आसो। तुम दवाई के लेके जाते हो, तुम्हारा दवाई का दुकान है? नहीं सर, हमको बोला कि हम तो इसका दवाई, हमको दवाई बोला सर। अंडर द परव्यू ऑफ एनडीपीएस কতগুলো আছে কিনতে করো, ওটা নিচে রাখো, নিচে ধরো ছিঁড়ে যাবে। এই কে আছে আর ই করো, সেনা অফিসারকে নিয়ে আপত্তিজনক মন্তব্য। বিজেপির মন্ত্রীকে গ্রেফতারের দাবিতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এফআইআর করা হলো। ভারতীয় সেনা অফিসারকে নিয়ে আপত্তিজনক কথা বলায় মধ্যপ্রদেশের বিজেপি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে করা এফআইআর এর বিস্তারিত তথ্য জানিয়ে জলপাইগুড়িতে বিক্ষোভ মিছিলের সঙ্গে কোতোয়ালি থানায় একটি এফআইআর করে জেলা কংগ্রেস। শুক্রবার বিকেলে জলপাইগুড়ি জেলা কার্যালয় রাজীব ভবন থেকে জেলা সভাপতি পিনাকি সেনগুপ্তের নেতৃত্বে এই মিছিল থানামোড় চত্বর পরিক্রমা করে দ্রুত মধ্যপ্রদেশ সরকারের সেই মন্ত্রীকে গ্রেফতারের দাবিতে এক এফআইআর করে। এই প্রসঙ্গে জেলা কংগ্রেস সভাপতি পিনাকি সেনগুপ্ত বলেন, আমরা জাতীয় কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে আজকে সমগ্র দেশ জুড়ে বিজেপি মন্ত্রীকে দ্রুত গ্রেফতার করার দাবিতে নির্দিষ্ট ধারা উল্লেখ করে এফআইআর করছি। তারই অঙ্গ হিসেবে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় এফআইআর জমা দেওয়া হলো। এবং মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আমরা আজকে সারা দেশব্যাপী জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ থানায় গিয়ে এফআইআর করছি। আমাদের দাবি ওনাকে ইমিডিয়েটলি অ্যারেস্ট করা হোক এবং মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রিসভা থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হোক। গতকাল শিক্ষকদের উপর যে অমানবিক আচরণ হয়েছে পুলিশের, সেটা নিয়ে কি বলবেন? সেটা তো একটা অন্য ম্যাটার। আমরা যে রাজ্যে থাকি সেই রাজ্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা নেই, সেই রাজ্যে মানুষের কথা বলার অধিকার নেই, সেই রাজ্যে আন্দোলনের অধিকার নেই, সেই রাজ্যে শুধুমাত্র অধিকার আছে খুব পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে চাকরি চুরির, কাটমানির আর তোলাবাজির। যোগ্য অযোগ্য এই সমস্ত বিভাজন করে 26,000 মানুষের চাকরি নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এটা কোর্টের রায় হয়েছে বলতেই পারেন আপনারা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে যোগ্য অযোগ্য ব্যাপারটা আসলো এবং কিছু মানুষ অযোগ্য হিসাবে পরিণত হলেন কি করে, মানে ফেল করেছিলেন তো, তাহলে ফেল করা মানুষগুলি কি করে চাকরি পেলেন সেই উত্তরটা কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর দিতে হবে। এর মধ্যে পয়সার লেনদেন হয়েছে, তৃণমূল নেতাদের কাটমানি বা তোলাবাজির ফলে এই সমস্ত মানুষগুলি চাকরি পেয়েছেন। যারা যোগ্য তাদেরকে বলা হচ্ছে আবার পরীক্ষা দাও। তারা আন্দোলনে গেলেন বিকাশ ভবনে। আন্দোলন কোন মাত্রায় থাকবে, কী মাত্রায় থাকবে, মানুষের পেটে যখন লাথি পড়ে তখন সেটা কখনোই নিয়ন্ত্রণে থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। গেট ভেঙে ঢুকলেন, আর আমরা কি দেখলাম, একজন তৃণমূলের নেতাকে সেখানে দলবল নিয়ে তৃণমূলী হারমাতকে নিয়ে পুলিশের সহযোগিতায় কারোর ঠ্যাং ভেঙে দিচ্ছেন, কারোর মুখ ফাটিয়ে দিচ্ছেন, বিভৎসভাবে মারা হলো। তারা হাসপাতালে, সল্টলেকের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আমরা এটা তীব্র ধিক্কার জানাই। আমরা চাই সঠিক মূল্যায়ন হোক এবং যারা প্রকৃতপক্ষে যোগ্য তাদেরকে তারা আবার চাকরি ফেরত পাক এবং
সম্মানের সঙ্গে বাঁচুন। শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপরে এই আক্রমণ কোনোভাবেই জাতীয় কংগ্রেস দল মেনে নেবে না বা মেনে নিচ্ছে না। তিস্তা ফায়ারিং রেঞ্জে তিস্তা প্রহার মহড়া, সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতার জোরালো প্রদর্শন। ভারতীয় সেনাবাহিনী উত্তরবঙ্গের তিস্তা ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে আয়োজন করল একটি বৃহৎ পরিসরের সমন্বিত ফিল্ড এক্সারসাইজ নাম তিস্তা প্রহার। কঠিন নদী বিধৌত ভূপ্রকৃতি এবং বাস্তব যুদ্ধ পরিস্থিতির অনুকরণে পরিচালিত এই মহড়ায় সেনাবাহিনীর বিভিন্ন শাখা এবং পরিষেবার মধ্যে সমন্বয়, প্রতিক্রিয়া এবং কৌশলগত দক্ষতার পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। মহড়ায় অংশগ্রহণ করে পদাতিক বাহিনী, কামান বাহিনী, সাঁজোয়া ও যান্ত্রিক পদাতিক ইউনিট, প্যারা স্পেশাল ফোর্স, সেনা বিমান শাখা, ইঞ্জিনিয়ার এবং সিগন্যাল কর্পস। এই মহড়ায় নবনিযুক্ত অত্যাধুনিক অস্ত্র, সামরিক প্ল্যাটফর্ম এবং উন্নত প্রযুক্তির সফল ব্যবহার ও কার্যকারিতা যাচাই করা হয়, যা সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণের প্রতিফলন। এক্সারসাইজটির মূল লক্ষ্য ছিল সেনাবাহিনীর যৌথতা, দ্রুত প্রতিক্রিয়া সক্ষমতা এবং বিভিন্ন পরিবেশে কার্যকর অপারেশন পরিচালনার দক্ষতা তুলে ধরা। বাস্তব যুদ্ধ অনুশীলন, কৌশলগত রণকৌশল এবং অভিযোজনমূলক চালনার মাধ্যমে সেনাবাহিনী তাদের প্রস্তুতির মাত্রা আরও দৃঢ় করে। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তিস্তা প্রহার শুধু একটি অনুশীলন নয়, এটি যুদ্ধক্ষেত্রে যুগোপযোগী প্রযুক্তি সমন্বিত কমান্ড এবং সর্বোচ্চ প্রস্তুতির একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ। এর মাধ্যমে সেনাবাহিনী আবারও প্রমাণ করল যে তারা দেশের প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সর্বদা প্রস্তুত। এখন নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি, ফিরে আসছি আরো খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকুন। সব সময় সব দিকের সব খবর পেতে সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকনটি প্রেস করে আপডেট থাকুন। আগামী মাসের 1 তারিখ থেকে স্কিল নেস্ট নিয়ে এসেছে দারুণ এক অফার। থাকছে 1 মাসের ফ্রি ডেমো ক্লাস। আজ থেকে এ মাসের 30 তারিখ পর্যন্ত নাম নথিভুক্ত করা যাবে। আমাদের এখানে নার্সারি টু ক্লাস 4 অল সাবজেক্ট, ক্লাস 5 টু ক্লাস 6 অল আর্টস গ্রুপ ইনক্লুডিং বেঙ্গলি, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, সংস্কৃত এবং ক্লাস 7 থেকে ক্লাস 10 অল সাবজেক্ট যত্ন সহকারে পড়ানো হয়। আরো বিস্তারিত জানতে আজই আসুন স্কিল নেস্ট, নয়াবস্তি, 1 নম্বর ঘুমটি, জলপাইগুড়ি। যোগাযোগের নাম্বার 7602790567। জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর বন দপ্তরের অধীন বোদাগঞ্জ জঙ্গল লাগোয়া সংলগ্ন এলাকা টাকিমারিতে হাতির দল, আতঙ্কে এলাকাবাসী। শুক্রবার সকালে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ফসলের জমির ওপর দিয়ে হাতির দলটিকে পাশের জঙ্গলে ঢুকতে দেখা যায়। উৎসাহী বাসিন্দাদের মোবাইলে ক্যামেরা বন্দী হয়েছে সেই ভিডিও। দুদিন আগেই সেখানে হাতির হামলায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বন দপ্তর সূত্রে খবর, বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে এই মুহূর্তে হাতির একটি দল রয়েছে। এখন তাদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার সময়, ফলে জঙ্গলের ধারে কাছে যাতে কেউ না যান সে ব্যাপারে সতর্ক করা হচ্ছে। বাসিন্দাদের সাথে চলছে মাইকিং। বৈকুণ্ঠপুরের ডিএফও এম রাজা বলেন, এই মুহূর্তে তিস্তার চরে 25টির মতো হাতি দাঁড়িয়ে আছে। হাতির দল যাতে লোকালয়ে ঢুকে না পড়ে সেজন্য বন দপ্তরের 3টি টিম ঘটনাস্থলে রয়েছে। তিনি নিজেও রয়েছেন। হাতির কারণে এদিন এখনো পর্যন্ত তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। রাজগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত তিস্তা নদীর চরে একদল হাতির আক্রমণ প্রশাসন এবং বন দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে কিভাবে হাতিদের জঙ্গলে ফেরত পাঠানো যায় তার চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে জানান রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। এখানে হলো কালকে সন্ধ্যাবেলায় রাত্র 2টা 2:30টার দিকে যে হাতি ঢুকছে আর এখান থেকে বের হচ্ছে না, মানে বিরুন বস্তি। সারাদিন তো মানুষের অত্যাচার করলো, এখনো আছে, এখনো মানে কোনো প্রশাসন আসতেছে না যে ওদেরকে নেওয়ার জন্য, কেউ আসতেছে না আর কি। সবাই ভয়াবহ অবস্থায় আছে আর কি। আমরা আতঙ্কিত আছি আর কি। এটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারের কাছে আমরা চাচ্ছি সরকার নিয়ে যাক। ক্ষয়ক্ষতি তো বিঘায় বিঘা শেষ করে দিয়েছে। বন দপ্তর থেকে কি কোনো লোক আসছে? না না, এখন তো তাদের কোনো খবর নেই। না, ওদের কোনো খবর নাই।
কালকে একটা হাতি মানুষ মেরে ফেললো, আজকে 2 দিন হলো। মনে হয় ওর জন্যই আসতেছে না নাকি ওরা, আমরা তো বলতে পারছি না যে কেন ওরা আসতেছে না। এই যে এখনো আছে, আপনারা দেখতে পারেন, এখানে ক্যামেরা ঘোরান দেখতে পারবেন, এখানে এখনো আছে। কতগুলো হাতি আছে তাও এখানে? মোটামুটি 45 থেকে 50 হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আপনার নাম কি দাদা? আমার নাম তো সঞ্জয়। এরিয়ার নাম? বাড়ি কোথায়? বাড়ি বরম বস্তি। এখানে আমরা দেখার জন্য আসছি আর কি। জলপাইগুড়ি বন বিভাগের অন্তর্গত মোড়াঘাট রেঞ্জ লাগোয়া এলাকাগুলিতে হাতির আক্রমণ থেকে বাঁচতে এলাকাবাসীর অভিনব উদ্যোগ। জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের ঝাড়ালতা 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গাঁড়খুঁটা গ্রাম মূলত জঙ্গল থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ এবং কৃষি কাজ করেই এই এলাকার মানুষের জীবন জীবিকা চলে। গোটা গ্রামের গাং ঘেঁষে রয়েছে মোড়াঘাট রেঞ্জের একদিকে সোনাখুলি এবং অন্যদিকে খট্টিমারি বন জঙ্গল। আর এই বন জঙ্গল থেকে মাঝে মধ্যেই বন্য প্রাণীদের আনাগোনা লেগেই থাকে। চিতাবাঘ, বাইসন, ভাল্লুক সচরাচর লোকালয়ে না এলেও সন্ধে নামতেই গোটা গ্রামের আতঙ্ক এই বুঝি হাতি ঢুকে গেল। আর হাতি লোকালয়ে চলে আসা একদিকে কৃষি জমি ফসল নষ্ট, অন্যদিকে বসতবাড়ি ভেঙে তছনছ করে দেওয়ার চিন্তা তৈরি হয় এলাকাবাসীদের মধ্যে। তবে এবার গ্রামের মানুষ এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছে লোকালয় থেকে বন জঙ্গলে হাতিকে ফেরানোর। স্থানীয় মানুষজনের কথায় গতবার যখন দীপাবলি উৎসব গ্রামে, সে সময় প্রত্যেকটি বাড়িতে না হলেও বেশ কিছু বাড়িতে LED টুনি বাল্ব জ্বালিয়ে দীপাবলির রোশনাই তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। তখন লক্ষ্য করা গিয়েছে যে সমস্ত এলাকায় এই টুনি বাল্ব জ্বলছিল তুলনামূলকভাবে সে সমস্ত জায়গায় হাতি আসেনি। আর সেই থেকে গোটা গ্রাম এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আজ গ্রামের বাড়ির চারিদিকে নয়, নিজ নিজ কৃষি জমিতেও টুনি বাল্ব জ্বালিয়ে দিয়েছেন, যা দূর থেকে দেখলে মনে হবে দীপাবলি পালন হচ্ছে এই গ্রামে। ধূপগুড়ি ব্লকের গাঁড়খুঁটা গ্রামটি বর্তমানে এভাবেই অকাল দীপাবলিতে মেতে উঠেছে নিজেদের কৃষি জমি, নিজেদের ফসল, নিজেদের বসত বাড়ি বন্য প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে। মানে রতন রায় বললাম, আপনার গোটা গ্রামটায় দেখা যাচ্ছে যে দীপাবলির সময় আমরা যেভাবে মানে লাইট বা টুনি বাল্ব জ্বালাই, সেরকম টুনি বাল্ব লাগানো আছে। হ্যাঁ, ওইভাবে লাগাচ্ছি হাতির ভয়ের জন্য, ওইভাবে টুনি বাল্ব লাগাচ্ছি ব্যাটারি দিয়ে। মানে ব্যাটারি দিয়ে এই টুনি বাল্ব জ্বালানো হচ্ছে? ব্যাটারি দিয়ে। মানে এতে করে কি হাতির আসার চান্সটা কতটা কম? আসার চান্স বলতে আসার তো চান্স আসেই, কিন্তু একটু হলো কম আর কি, একটু কম, একটু আতঙ্ক মধ্যে থাকি আমরা। মরুচ খাত টিয়ে হাবি যাবি এইসব এর মধ্যে একটু কম, মানে ভয়ে একটু হলো করে আর কি। এই বুদ্ধিটা কোথা থেকে আসলে কীভাবে বুঝতে পারবেন? এই বুদ্ধিটা মানে দীপাবলি উপলক্ষে একটু দেখি, আমরা চেষ্টা করি দীপাবলি উপলক্ষে দেখি হাতি আসে না দীপাবলিতে যখন জ্বালাই। আচ্ছা, আপনারা যখন দীপাবলির সময় লাইট লাগান তখন আর হাতি আসে না? এখন সেটা আপনারা হ্যাঁ ওইভাবে ক্ষেতের মধ্যে ব্যবহার করতেছি, এখন হাতি অনেকটাই কম আসে। আচ্ছা, আর মানে কোন কোন সময় এখানে তো হাতি ঢোকে? হাতি মরিচ ক্ষেত, আলু ক্ষেত, ধান ক্ষেত, প্রতিটা ক্ষেতের মধ্যেই তো আসেই, প্রতিদিনও বাড়ি হচ্ছে, কালকেও বাড়ি হচ্ছে। আচ্ছা, বন দপ্তরের ভূমিকা কী আছে? বন দপ্তর হাতি তাড়াতে আসে? আসে, আসতে আসতে মোটামুটি 4-5 ঘন্টা তো লেট ওর আসে। কালকে আসছে জলপাইগুড়ি থেকে, নাম জিজ্ঞাসা করলাম, ওর নাম কি চন্দন বাবু, জলপাইগুড়িতে বাড়ি। কালকে আসছে, রেখেতে 4-5 বিঘা আমাদের ধান খেয়ে নিল, তখন তো অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে আমার সাথে। আচ্ছা, ক্ষতিপূরণ পান আপনারা? ক্ষতিপূরণ তো মোটামুটি ধরো 2011 সালে একটা পাওয়ার কথা ছিল, ওইখান থেকে তারপরে আর পাওয়া যায় না, তারপরে বন্ধ। আচ্ছা, এটা অনেকটা মানে বিশ্বাসের বস্তু, তর্কে বহুদের মতো বিষয়টা না? মানে হাতি আলো দেখে আসবে না, এটা হয়? হ্যাঁ, অনেকটাই এইরকমই, মানে আলোটা না দেখলে পরে আসে না। আচ্ছা, যদি এরপরও যখন চলে তখন আপনারা কি করেন? তারপরে লাইটটা নিয়ে বোম টোম ফটকা টটকা দিয়ে একটু তাড়ানোর চেষ্টা করি। রোদ বৃষ্টি থেকে রেহাই দিতে লায়ন্স ক্লাব অফ জলপাইগুড়ি জেনেসিস স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের জন্য বেশ কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হলো শুক্রবার। এদিন বড় পোস্ট অফিস মোড় সংলগ্ন এলাকায় একটি কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, প্রখর রোদ এবং ঝড় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ এবং সিভিক ভলেন্টিয়াররা কাজ করেন। এদিন শহরের বিভিন্ন জায়গায় বসানোর জন্য স্ট্যান্ড সহ 4টি জলের ভার সঙ্গে ফার্স্ট এড বক্স দেওয়া হয়। পাশাপাশি 50টি সামার কিট দেওয়া হয়, যার মধ্যে রয়েছে সানগ্লাস, মাস্ক, গ্লুকোজ এবং তোয়ালে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শৌভনিক মুখোপাধ্যায়, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে বিনীত খড়িয়া সহ অন্যান্য ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরা। কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আজকে? আমরা লায়ন্স ক্লাব অফ জলপাইগুড়ি জেনেসিস থেকে 4টে ফার্স্ট এড বক্স, 4টে জলের মাটির ভার উইথ স্ট্যান্ড
এবং 50টা সামার কিট পুলিশ ট্রাফিক পুলিশের সাথে মানে আলোচনা করে এটা আমরা দিচ্ছি। এর উদ্দেশ্যটা হচ্ছে ওরা ওই যে গরমে সারা বছর আমাদের বৃষ্টির মধ্যে আমাদের যে সার্ভিস দেয় ওটার জন্য ওদেরকে একটু রিলিফ দেওয়া, এবং জলের ভাড়া আর ফার্স্ট এড বক্স আমরা ওনারা যেখানে রাখবেন সেটা কিন্তু ওনাদের ইউজ এবং পাবলিক ইউজের জন্য ফার্স্ট এড বক্স যে কারো কাজে লাগতে পারে। এটাই আমাদের তরফ থেকে একটা ছোট্ট চেষ্টা। আমার নাম বিনীত ফরিয়া, প্রেসিডেন্ট লায়ন্স ক্লাব জলপাইগুড়ি জেনেসিস। জলপাইগুড়ি লায়ন্স ক্লাব জেনেসিস যারা আছেন তাদের কর্তৃপক্ষ থেকে ট্রাফিক পুলিশকে কিছু সামার কিট এবং জলের জায়গা এবং প্রত্যেকটা ট্রাফিক পয়েন্টে কিছু ফার্স্ট এড বক্স দেওয়া হয়। এটা শুধু সাধারণ যারা সামার কিট আছে তারা ট্রাফিক পুলিশরা ইউজ করলো, কিন্তু জেনারেলি যেটা হলো যে এই ফার্স্ট এড বক্সটা যারা একটু আধটু অ্যাক্সিডেন্ট হয়, মানে বড় অ্যাক্সিডেন্ট হলে তো সঙ্গে সঙ্গে আমরা শিফট করে দিই, কিন্তু ওরও হাত পা ছড়ে গেল কোনো কিছু হলো, ফার্স্ট এড বক্সটা সাধারণ মানুষের কাজে লাগে। সেই কারণেই এই অনুষ্ঠান এবং জেনেসিসের সেই জলপাইগুড়ি লায়ন্স ক্লাব যে জেনেসিস কর্তৃপক্ষকে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজ জাতীয় ডেঙ্গু দিবস। এই ডেঙ্গু দিবস উপলক্ষে জলপাইগুড়ি পুরসভার পক্ষ থেকে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ। এদিন কোতোয়ালি থানার সামনে পুরসভার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মী এবং আধিকারিকদের নিয়ে উপস্থিত হন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়। থানা চত্বর সহ এলাকার বিভিন্ন জায়গায় করা হয় ফগিং এবং স্প্রে। ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, ডেঙ্গু ভয়ঙ্কর একটি মশাবাহিত রোগ। এডিস মশা থেকেই এই রোগ আসে। এটা পরিষ্কার জলেই দেখা যায়। বহু মৃত্যুর ঘটনা ডেঙ্গু থেকেই হয়ে থাকে। আজ ন্যাশনাল ডেঙ্গু ডে। জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়িতে ডেঙ্গু সার্ভে করার কর্মীরা রয়েছেন। সুপারভাইজার এবং কর্মী একে অপরকে রিপোর্ট করেন। জাতীয় ডেঙ্গু দিবসে আজ থেকে নতুন করে ডেঙ্গু নির্মূলে পুরসভা অভিযান শুরু করলো। আজ থেকে এর গতি আরো ত্বরান্বিত হবে বলে তিনি জানান। উল্লেখ্য, এদিন পুরসভার হেলথ, স্যানিটারি এবং ডেঙ্গু ওয়ার্কার্সরা উপস্থিত ছিলেন। দেখুন, কোভিডের অতিমারি আমরা দেখেছি এবং বহু মানুষের মৃত্যু দেখেছি। সেই সময় জলপাইগুড়ি পৌরসভা অত্যন্ত সচেষ্ট ছিল কোভিডের সংক্রমণ রোগবার জন্য। এবং আরেকটি ভয়ঙ্কর রোগের নাম ডেঙ্গু, যেটা মশাবাহিত রোগ, এডিস মস্কুইটো থেকে আসে এবং এটা পরিষ্কার জলেই বেশিরভাগ দেখা যায়। এবং এই ডেঙ্গু থেকে মানুষের শুধু আক্রান্ত হয় না রোগে, বহু মৃত্যু আমরা দেখেছি এবং হ্যামারেজ শক হয় এবং একই সেরোটাইপের ডেঙ্গু যদি পরপর দুবার হয়ে যায় তাকে পেশেন্টকে বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়ে। তাই আজকে ন্যাশনাল ডেঙ্গু ডে। আজকের এই ডেঙ্গু প্রতিরোধের জন্য আমরা এখান থেকে আমাদের জানেন যে আমাদের প্রতি ওয়ার্ডে আমাদের ডেঙ্গু হাউস হোল্ড সার্ভে করার মানুষ রয়েছেন, মানে মহিলারা রয়েছেন, সুপারভাইজাররা রয়েছেন, তারা একে অপরকে রিপোর্ট করেন। আমরা স্প্রে করি, আমরা ফগিং করি এবং আমরা মানুষকে সচেতন করি যে কোনো টায়ার বলুন, ঘট বলুন, বাঁশের ফুটো বলুন, কোনো কিছুতে বা কৌটো বলুন, কোনো কিছুতে বা নারকেলের খোলাতে বলুন, যাতে পরিষ্কার জল জমে না থাকে বা বাড়িতে ঘটে বা বালতিতেও পরিষ্কার জল যাতে জমে না থাকে। আজকে তার সেই জাতীয় ডেঙ্গু দিবসে আজকে সেই অভিযান নতুন করে জলপাইগুড়ি পৌরসভা শুরু করলো। ইতিমধ্যে পৌরসভা ডেঙ্গুকে নিয়ে প্রতিরোধের কাজ শুরু করেছে, কিন্তু আজকে থেকে তার গতি আরও ত্বরান্বিত হবে। এখন আমরা এখানে ফগিং থেকে শুরু করে থানা মোড়ে, আপনারা জানেন এখানে প্রচুর মানুষ যাতায়াত করেন, থানা রয়েছে, এখানে প্রচুর গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে, অনেক টায়ার থাকে এবং অনেক চায়ের দোকান আছে, তাদের চায়ের কাপ পরে থাকে যার মধ্যে জল জমে যাওয়ার সুযোগ থাকে। সেই সবগুলো পরিষ্কার করা, ফগিং, স্প্রে এগুলো দিয়ে আমরা আজকে থেকে এই একটা সারা শহরের 2,29,000 মানুষকে একটা বার্তা দিচ্ছে জলপাইগুড়ি পৌরসভা। এখানে রয়েছেন আমাদের জলপাইগুড়ি পৌরসভার হেলথ ডিপার্টমেন্ট, স্যানিটারি ডিপার্টমেন্ট, আমাদের ডেঙ্গু ওয়ার্কার্স, স্যানিটারি সুপারভাইজার্স ওয়ার্কার্স সবাই এখানে উপস্থিত রয়েছে। এখন নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি, ফিরে আসছি আরো খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকুন। সব সময় সব দিকের সব খবর পেতে সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকনটি প্রেস করে আপডেট থাকুন। উত্তর সিকিমে ফের ধস। লাচুং থেকে চুংথাং যাওয়ার রাস্তা বিচ্ছিন্ন অবস্থা।
উত্তর সিকিমের লাচুং অঞ্চলে ফের ধসের ঘটনা ঘটল। লাচুং থেকে চুংথাং যাওয়ার প্রধান রাস্তায় একাধিক স্থানে ধস নামে। এর ফলে রাস্তায় গাছ ও পাথর ভেঙে পড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ধসে বহু গাছ উপড়ে পড়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশ কিছু বাড়িঘর এবং যানবাহন। রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে পায়ে হেঁটে যাওয়ারও অবস্থা নেই। এখনো পর্যন্ত কোনো প্রাণহানির খবর না মিললেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। অঞ্চলে এখনো বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে আবহাওয়ার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ধস সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কারের কাজ শুরু হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষকে ওই রুট এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন এবং উদ্ধারকারী দল পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। প্রয়োজনে সেনাবাহিনীর সহায়তা নেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে। এখন আবহাওয়ার খবর। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের জলপাইগুড়ি কেন্দ্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী শুক্রবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 22.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত 24 ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল 10.4 মিলিমিটার। শেষ করবার আগে আজকের বিশেষ সংবাদ আরো একবার। আজ দ্বিতীয়বার জলপাইগুড়ি কলকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী সার্কিট বেঞ্চ পরিদর্শনে আসলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি.এস. শিবগানম। পাশাপাশি খতিয়ে দেখলেন সার্ভিস রোড এবং জল নিকাশি ব্যবস্থার কাজ। আজ ডেঙ্গু দিবসে জলপাইগুড়ি পুরসভার পক্ষ থেকে নতুন করে ডেঙ্গু নির্মূল করার অভিযান শুরু হলো। থানা চত্বর সহ নানা জায়গায় করা হলো ফগিং এবং স্প্রে। উত্তরের পরিবেশিত উত্তরের সংবাদ এখনকার মতো এই পর্যন্তই। নমস্কার।